एबे आमे स्टार्ट करिया मुद्रा हैला। मुद्रा माने कौन कॉइन तमे जो वर्तमान भी देखुच तम पाखे कॉइन थो 2 टंकिया हो टंका किया हो 10 टंकिया हो एबे तो 20 टंका भी कॉइन आसलानी से जो कॉइन देखुच से विषय रे पढ़िबा हैला जोटा को मुद्रा भी कहा जाए। आगरो कौन एमिति प्राइस लिखा होतला कि आगरो कौन होतला ना हम जदि देखिबा कॉइन्स गुडा को ऊपर कौन होतला ना पशु मानक चित्र होतला राजा मानकर चित्र होतला देवादेवी मानकर चित्र होतला या रिलीजियस सिंबल्स गुडाकर सब चित्र होतला हैला। तो देखिबा मुद्रारे कौन आसुचे आमे मुद्रारो केमिति सोर्स पाउचे मुद्रारो कौन हमको एमिति सोर्स मिल जाउचे जे आमे जानि पारछे एटा को राजा कि को समय रु मिलची बोली हमको देखिबा। मुद्रा तत्व कौन न्यूमिस्मेटिक्स मुद्रा अध्ययन करने विद्या को मुद्रा तत्व कहा जाए। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स जितेबाला आम मुद्रा विषय पढ़ी था मुद्रा विषय पढ़ा कौन मुद्राटा को पढ़ीदेला टंका कि 2 टंका लिखाई सेटा ना मुद्रा विषय पढ़ा हूँ से मुद्राटा केबे हेइथिला को राजा समय रे हेइथिला मुद्रार धातुटा कौन सुना आग जानचे आम राजा महाराज टाइम रे मुद्रा कौन होतिला सुनारे होतिला रूपारे होतिला नले ब्रोंज रे भी होतिला हैला को धातुरे निर्मित होईची केते शह बा केते हजार वर्ष पूर्वरु हेईची एई सब गुडाक जो पढ़िबा को कौन कहा जाए हमर न्यूमिस्मेटिक बा मुद्रा तत्व कहा जाए। जदि किछि बुझी पारन प्रीवियस क्लास पर पचारिबा आराम से मु तुमको कहिदेबी हैला जदि किछि भी डाउट रहउची बुझी पारन ताहले कहिदेबी तुमको तबरे बुझिल मुद्रा तत्व कौन देन आम आसवा मुद्रा अध्ययन आधार बेसिक ऑफ कॉइन स्टडी केमिति कॉइन स्टडी बा केमिति पढ़िबा आमे कौन नहीं तो ये जदि आम देखुचे ऐतिहासिक माने मुद्रार आकार लिपि चित्र वैशिष्ट्य देखि तथ्य संग्रह करती हिस्टोरियंस एनालाइज कॉइन्स बेस्ड ऑन देयर शेप स्क्रिप्ट इमेजेस एंड स्पेशल फीचर जस्ट जो कहली मु जो आमर ऐतिहासिक माने किए जो माने इतिहास को अध्ययन करती है जो माने पर्टिकुलर हिस्ट्री विषय रिसर्च करती से कौन कह हिस्टोरियंस बा ऐतिहासिक कहुव तो से माने केमिति गोटे मुद्रारू देखी जानी पारुछंती कि मुद्रारे तथ्य ग्रहण करि पारुछंती बा सोर्स जानी पारुछंती मुद्रार शेप को नेकी ता साइजटा केमिति हेची स्क्वायर शेप रहिची कि राउंड शेप रहिची ना खाली प्रेस कर दिया जाइची ता स्क्रिप्ट माने को लैंग्वेज रे लिखा हेची इमेज रे कौन अच्छी इमेज रे माने आमे देखुचे जो को कहार फोटो अच्छी हमरो जो राजा फोटो अच्छी या पशु पक्षी फोटो अच्छी ना देवादेवी फोटो अच्छी यही सब स्पेशल फीचर्स को देखिए कौन करे ना कॉइन गुड़ाक पढ़ा जाए। जदि आम देखा हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस कौन कॉइन्स गुड़ाकर मुद्रा व्यवसाय अर्थनीति स्थिति धर्म विश्वास राजनीतिक इतिहास विषय सूचना प्रदान करे। कॉइन्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड इकोनॉमिक कंडीशन रिलीजियस बिलीफ्स एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री। कॉइन हमको को गुड मॉर्निंग शुभ्रंकिता ये कौन होना कॉइन्स हमको कौन कौन प्रोवाइड करे कॉइन्स हमको प्रोवाइड करे कहा कहा विषय इनफॉरमेशन प्रोवाइड करे। फर्स्ट हूँ ट्रेड ट्रेड कौन आग काल भी लोक मैंने कौन होते ना वाणिज्य व्यवसाय रखुले क्या सहित अलग जो देश मान सहित वाणिज्य बेपार करुले तो जिते आम अलग देश को जाऊे मनकर बर्तमान भी जदि आम फॉरेन कंट्री ट्रैवल करुचे कि जहाँ भी करुचे से कौन होमें करेन्सी किसी लोक आणुना मेमोरी सेमती से कौन हो से जो ट्रेड रे कौन करती तुम यदि ट्रेड कर जाइथिबो तुम करेन्सी किसी आनी करेन्सी माने मुद्रा मुद्रा किसी आनी तो से जो मुद्राटा कौन हुए ना जदि ये रही जाइए जानी हुए कि को जगह रे ट्रेड कर व्यवसाय कर। इकोनॉमिक कंडीशन कौन मु कहीदे मु कौन कहली मुद्रा आगरू को धातु होता या तो सोनारे होता रूपारे होता ब्रोंज रे होता अलग धातु भी अच्छी जिते बड़े जड़े राजा सुनारे कौन करते ना आमर मुद्रा चलुला जो राजा समय रे सुनार मुद्रा चलुला आम जानूले कौन ना से राजा समय रे इकोनॉमिक कंडीशन टा कौन थी ना बहुत प्रॉस्पेरस थिला है कहीं जो तुम धनी न हम जो तुम पाखे पैसा न तुम सुना किणी पार कि किणी पार ना
कि ସୁନା ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବା କି କରିପାରିବା ନାହିଁ ପଇସା ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଆସୁଛି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ସେତିକି କାପାବଲ୍ ସେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ର କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ମିଡ଼ିୟମ୍ ଥିବ ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ରୂପାର କଏନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ରୂପାର ସୁନା ତ ବହୁତ କମ୍ ରାଜାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ହେଇଛି, ରୂପା ଆଉ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବହୁତ ଅଧିକ ରାଜାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଦେଖିବା ବା ତାପରେ ତମ୍ବା ଦେଖିବା ଯେତିକି ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଥାଏ ମ୍ୟାଟେରିଆଲର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା କମି କମିଯିବ ସେତିକି ଜାଣିବା କି ସେଇ ରାଜାର ସେଇ ପ୍ରକାର ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା। ଯେଉଁ ରାଜାର ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ଥିଲା ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ କରିବ। ଯେଉଁ ରାଜାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ନଥିଲା ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେ କ'ଣ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବା ତମ୍ବା ବା ଅଲଗା ଧାତୁର କିଛି କଏନ୍ ସବୁ କରିଦେଇଥିବ। ରିଲିଜିୟସ୍ ବିଲିଫ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି କଏନ୍ରେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମାନିଛି ସେଇ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ତାଙ୍କର ଫେସ୍ ବା ତାଙ୍କର ସିମ୍ବଲଟା କଏନ୍ ପଛପଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନୋଟ୍ରେ ଦେଖୁଛେ, ନୋଟ୍ରେ କାହାର ଫଟୋ ଅଛି ଆମର, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତ ସେମିତି ସେ କ'ଣ ଆମ ରିଲିଜିୟସ୍ ବିଲିଫ୍ କି ନା ନା ନା, ସେ ଆମର ରିଲିଜିୟସ୍ର କିଛି ନୁହଁ, କେବଳ ଯେହେତୁ ସେ ଆମ ଭାରତକୁ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଚେହେରାଟା ସବୁ ନୋଟ୍ରେ ଅଛି। ସେମିତି ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ ବା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କରି ଠାକୁରଙ୍କର ଫେସ୍ ହଉ ବା ତାଙ୍କର କିଛି ସିମ୍ବଲ ହଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କଏନ୍ ପଛପଟେ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଏନ୍ ଦେଖ ତୁମ ଘରେ ଥିବ 2 ଟଙ୍କିଆ ହଉ 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ହଉ, ଯେମିତି ଆଗପଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଦେନ୍ ପଛପଟେ ଥିବ ଆମର ଯେଉଁ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଏକା, ସେମିତି ତାଙ୍କର ବି କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ରାଜାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଦ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ମେନି କିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ନୋନ୍ ଓନ୍ଲି ଥ୍ରୁ ଦେୟାର କଏନ୍ସ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ଯେମିତି ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ହଉ ବା ସିଲଭର କଏନ୍ ହଉ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଥିଲା, ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ପେରିଟିକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଥିଲା ହେଲା। ତ ସେଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ କି ରାଜାମାନଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ହେଲା। ଯେଉଁ ରାଜା ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯାଇକି ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଥିବ, ଅବଭିୟସଲି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯାଇକି ଜିତୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ସେ ଅଲଗା ଦେଶଠୁ ବହୁତ ସାରା ସୁନା ଗହଣା ଧରିକି ଆସିବ। ସୁନା ଗହଣା ଧରିକି ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କରି ନିଜ ଦେଶ ଧନୀ ହବ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଯିବ କି ନାଇଁ ସୋର୍ସ ଆସିଯିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ କି ସିଲଭର କଏନ୍ର ମୁଁ ପ୍ରଚଳନ କରିପାରିବି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ବିକାଶ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଏନ୍। ମୋରିୟନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଏନ୍। ଯଦି ବୁଝି ନ ହେଉଛି ପିଲେ ଆରାମସେ ପଚାରିପାରିବ। ମୋରିୟନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ଥିଲା, ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ବା ପଞ୍ଚ ମାର୍କଡ କଏନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ପଞ୍ଚ ମାର୍କଡ କଏନ୍ସ ୱେର୍ ୟୁଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିସ୍ ପିରିୟଡ଼। ପଞ୍ଚ ମାର୍କଡ କଏନ୍ କ'ଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ହାତରେ ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର କ'ଣ ହବ ନା କିଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଧାତୁ, ସେଟା ସୁନା ହଉ କି ରୂପା ହଉ, ତାକୁ ତରଳେଇ ଦିଆଗଲା, ତରଳେଇକି ଗୋଟେ ଏମିତି ଢାଳି ଦିଆହେଲା, ଥିବ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଯେଉଁ ପୁରା ତାକୁ ଚାପି ଦିଆହେବ ହେଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ହବ ପଞ୍ଚ ମାର୍କ, ମାନେ ପଞ୍ଚ କରିକି ମାର୍କ କରିବାକୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପଞ୍ଚ ମାର୍କ। ଛାପିକି ମନେକର ମୋ ପାଖରେ ସୁନା ଅଛି, ମୁଁ ପୁରା ଧନୀ ରାଣୀଟେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ସୁନାକୁ ତରଳେଇ ଦେବି, ସୁନାକୁ ତରଳେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥୋଇବି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥିବ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଟାଇପ୍ର, ମୁଁ ସେଟାରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ଏମିତି ଛାପିଦେବି। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ହିଁ ପଞ୍ଚ ମାର୍କ କଏନ୍ ବା ଆମର ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିଗଲା ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା କ'ଣ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ, ସବୁଠୁ ଯଦି ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଏଇ ମୋରିୟନ୍ ପିରିୟଡ଼ର କ'ଣ ଆମର ପଞ୍ଚ ମାର୍କ କଏନ୍। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ପିରିୟଡ଼। ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ପିରିୟଡ଼ ପୁଣି କ'ଣ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଆମର ଆନସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବା ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ ଥିଲା, ଗ୍ରୀକ୍, ଯେଉଁ ଆମେ ଗ୍ରୀସ୍ କହୁଛୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଗ୍ରୀକ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ 2nd century BC ହେଲା। ଗ୍ରୀକ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା 2nd century BC ବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଗ୍ରୀକ୍ର ପ୍ରମୁଖ ରାଜାମାନେ କିଏ ଥିଲେ, ଗ୍ରୀକ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭଲ ରାଜା, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଡିମେଟ୍ରିୟସ୍ ଆଉ ମେନାନ୍ଦର। ଡିମେଟ୍ରିୟସ୍ କେବେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଡିମେଟ୍ରିୟସ୍ ଆଉ ମେନାନ୍ଦରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହିଁ ଗ୍ରୀକ୍ର ଶାସକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି କ'ଣ ନା ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ରୁଲ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଇ ଡିମେଟ୍ରିୟସ୍ ଆସିଥିଲେ କାହା ବେଳକୁ, ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଏଇ ଡିମେଟ୍ରିୟସ୍ ଆସିଥିଲେ ହେଲା।
ଏମାନେ ବି ସେଇ ଆମର ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ବା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ଆଡୁ ହିଁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଶାସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଫ୍ଟର ଅଶୋକ ଚାଲିଗଲା ପରେ, ମାନେ ମୌରିୟନ ପିରିୟଡର ଯୋଉ ଆମର ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ ଥିଲେ ଶାସକ ଆମ ଅଶୋକ, ତାଙ୍କ ପରେ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କର କଣ ନା ଶାସନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ତାପରେ କୁଷାଣ ଯୁଗ, ତମ୍ବା ଓ ସୁନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କପର କଏନ୍ସ ୱର ୱାଇଡଲି ୟୁଜ୍ଡ। ମୁଁ କହିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହିଁ କହିଲି କଏନ୍ସ କୋଉ କୋଉ ଧାତୁରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ଗୋଲ୍ଡ ହଉ, ସିଲଭର ହଉ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ହଉ, ତମ୍ବା ହଉ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତମ୍ବାଟା ଠିକ୍ ଅଛି କେହି ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେନି, ତ ତମ୍ବାଟା କୋଉଥିରେ ୟୁଜ୍ ହବ, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ କଣ ସୁନା କଏନ୍ ବି ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ କି ନା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଥିଲା, ତମ୍ବା କଏନ୍ ଥିଲା। ତମେ ଯଦି କୁଷାଣ ପିରିୟଡ଼ ଦେଖୁଛେ, ଯୋଉ କୁଷାଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଟାଇମଟା ଥିଲା, ଏଟା କୁଷାଣ ଗୋଟେ ଡାଇନେଷ୍ଟି ହେଲା, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଖୁଛେ ସେଇଠି କଣ ନା ସୁନା ଆଉ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟବହୃତ ହଉଥିଲା। ମୁଦ୍ରାରେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ଓ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲା। କଏନ୍ସ କ୍ୟାରିଡ୍ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ସ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଡେଇଟିଜ୍। ମାନେ କଏନରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହୁଛି ଗୋଟେ କଏନରେ, ତା ପଛପଟେ ଆଉ କିଛି ରହୁଛି, ସେମିତି ଏଇଠି କଣ ହଉଥିଲା ନା କୁଷାଣ ପିରିୟଡରେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରହୁଥିଲା କଣ କିଙ୍ଗ ଅଫ ଫେସ୍। ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଏନର ଦିଟା ପଟ, ଗୋଟେ ପଟେ ରହୁଥିଲା କଣ କିଙ୍ଗଙ୍କର ଫେସ୍ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କଣ ନା ସିଏ ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରିଲିଜିୟସ୍ ବିଲିଫ ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଥିଲା ସେଇପଟେ ସେଇ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହୁଥିଲା। ଏମିତି ସେମାନେ କଏନ ଗୁଡାକ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ କି କୋଉ ରାଜା କେମିତି କଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି। କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲେ ପଚାରିବ ହେଲା। କୁଷାଣ ଯୁଗ ସରିଲା, ଏବେ ଆସିବା ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ। ମୁଦ୍ରାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୱାଜ ୟୁଜଡ ଅନ୍ କଏନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ପଳେଇ ଆସୁଛେ ଆମେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ ହଉଛି କଏନରେ ହେଲା। କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ? ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ ହଉଛି। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବୀଣା ବାଦନ ମୁଦ୍ରା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତସ୍ ବୀଣା ପ୍ଲେଇଂ କଏନ୍ ଇଜ ଭେରି ଫେମସ୍। ବୀଣା ମାନେ ସେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ନା ବୀଣା ବଜଉଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା କଏନରେ କଣ ନା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ମନେକର ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବସିଛନ୍ତି, ବୁକରେ ତୁମେ ଫଟୋ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୀଣା ସେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ପୋଜ ଦଉଛେ, ପୋଜ ଦଉନେ ସବୁ ବଂଶୀ ଧରିକି ହଉ ବା ଗିଟାର ଧରିକି ଯେମିତି ପୋଜ ଦଉଛେ, ସେମିତି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବି ପୋଜ ଦେଇଥିଲେ କୋଉଥିରେ, ତାଙ୍କ ବୀଣାକୁ ଧରିକି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପିରିୟଡରେ ତାଙ୍କ କଏନରେ ଛପା ହେଇଥିଲା ବା ତାଙ୍କ କଏନରେ ସେଟା ଦେଖାଯାଏ। ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପିରିୟଡର କଏନ ଗୁଡାକ କେମିତି ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସୁଛେ ମିଡିଏଭାଲ ଆଣ୍ଡ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ। ଯଦି ଆସୁଛେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ମୋଗଲ ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରମାଣ ମୁଦ୍ରାରୁ ମିଳେ। କଏନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଏଭିଡେନ୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ ଇକୋନୋମିକ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଦ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନେଟ, ମୁଗଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ବ୍ରିଟିଶ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମିଡିଏଭାଲ ଆଣ୍ଡ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡରେ ସେଟା କିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ଆମକୁ, କାହା କାହା ବିଷୟରେ କଏନ୍ସ ଆମକୁ ସୋର୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି? ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନେଟ, ଯୋଉ ସୁଲତାନ ମାନେ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୁଗଲ ମାନେ ଯୋଉ ଆକବର କି ଶାହଜାହାନ, ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ ବିଷୟରେ। ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯୋଉ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଆମକୁ ସେଥିରେ ବି ସୋର୍ସ ଦଉଛି କଏନ୍। କିଛି ଏଇଠି ଦେଖିଦେବା, କଏନ୍ ବୁଝିଗଲ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଏନ୍ର। ତ ଏଇଠି ଦେଖିଦେବା ଏକ୍ସାମ୍ ପଏଣ୍ଟ କଣ କଣ। ମୁଦ୍ରା ଅଧ୍ୟୟନ ବିଦ୍ୟା, ମୁଦ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱ, ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଷ୍ଟଡି ଅଫ କଏନ୍ସ, କଣ ନ୍ୟୁମିସ୍ମାଟିକ୍ସ ତାକୁ କହୁଛେ। ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା, ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ବା ପଞ୍ଚମାର୍କ କଏନ୍। ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ ଶାସକ ହଉଛନ୍ତି ଡିମେଟ୍ରିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନେନ୍ଦର। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁଦ୍ରା ହଉଛି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବୀଣା ବାଦନ ମୁଦ୍ରା। ତାପରେ ଏଇଗୁଡାକ କଣ ନା ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟ, ଅର୍ଥନୀତି, ଧର୍ମ, ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ରିମେନ୍ସ ବା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହେଲା। ତ କଣ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଆମେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିଷ୍କାର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ବୋଲେ କଣ? ମୁଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନରେ କହିଲି କଣ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ହଉଛି ହଁ ସରସ୍ୱତୀ, ସେଇଟା ତମେ ଯଦି ଏଇଗୁଡାକ ଦେଖିଦବ ତାହେଲେ ଭଲ। ବହୁତ ବେଳେ ବି ଏମିତି ଆସେ, ମାନେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ପୁରା ଆସେ କି ମୁଦ୍ରା ଅଧ୍ୟୟନ ବିଦ୍ୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଆଉ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା କଣ। ଏଇ ଦିଟାଙ୍କ ପୁରା
ନିହାତି ଆସେ, ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ କି ତମର ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ଯୋଉ ହବ ଏଇଟା ନିହାତି କଲେଜରେ ତମର ଏକ୍ଜାମ ଦେଲା ବେଳକୁ ନିହାତି ପକେଇବେ। ଏଇ ଦିଟାଙ୍କ ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଦ୍ରାଧୀନ ମୁଦ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଛାପଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା, ଏ ଦିଟାଙ୍କ ପୁରା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହଁ, ତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ କଥା କ'ଣ କହିଥିଲି କି ଆମର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଯୋଉ ମାଟିରୁ ଖୋଳିକି ବାହାର କରିବା, ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ କହୁଛେ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମାନେ କ'ଣ? ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା, ହେଲା। ପୁରା ତାର ମିନିଂ ହେଉଛି ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ଯୋଉ ଅବଶେଷ ରହିଯାଇଛି ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ହେଲା। ତ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ଅବଶେଷ ରହିଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ପାଉଛେ ସୋର୍ସ ସେଥିରୁ ଆମର ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ। ଏବେ ଦେଖିବା, ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରପ୍ପା ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 1922ରୁ 23 ମସିହାରେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା, ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ ଆମର ହରପ୍ପା ଯୋଉ ଆମର ଅଛି, ହରପ୍ପା ଆଉ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ହବ। ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମର ଅଛି, ତ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ପଢିବା କ'ଣ, ଏଇ ହରପ୍ପା ଆଉ ମହେଞ୍ଜୋଦାର କାହାର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇ ଯୋଉ ହରପ୍ପା ଆଉ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା ବା ତାର ସଭ୍ୟତାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା, ଏଇ ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ, ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ପାଇଯାଇଥିଲେ। ତାର ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି ପିଲେ କେମିତି ପାଇଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଉଛି। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ବିଛା ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ର କାମ ଚାଲିଥିଲା, ରେଲୱେ ପଟରେ ଦେଖିଥିବ, ହେଲା। ସେଇଠି କ'ଣ ନା ଦେଖିଲେ କି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ପୋଡ଼ା ଇଟା ପାଇଲେ, ପୋଡ଼ା ଇଟା ପାଇକି ନିଜ ସହିତ ହିଁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଯୋଉ ଇଂରେଜ ଅଫିସର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା କି କ'ଣ ଏସବୁ ପୋଡ଼ା ଇଟା ମାନେ ଧରିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଫୋନ୍ ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ASI ଥିଲା ନା ଆମର, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମର ଯୋଉ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇସାରିଥିଲା, ତ ତା ପାଖକୁ ଗଲା ସୂଚନା। ତ ତା ପାଖକୁ ସୂଚନା ଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ପୋଡ଼ା ଇଟା ମିଳୁଛି। ଯଦି ଇଟା ମିଳୁଛି ଏତେ ପରିମାଣରେ, ତାହେଲେ ଘରଟେ ନିହାତି ଥିବ। ଘର ଥିଲେ ତ ଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ନା। ଏମିତି ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛ, କୋଉଠୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାଟା ଖାଲି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ କିଛି ଏରିଆରୁ ତମକୁ ଇଟା ବା ପଥର ମିଳିବ। ତମେ ତ ଜାଣିପାରିବନି କି ସଡନ୍ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଜାଗାରୁ ଏତେ ସାରା ଇଟା କି ପଥର କେମିତି ମିଳୁଛି। ତ ସେମିତି କ'ଣ ନା ASI ଗଲେ, ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେଖିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବା ଖୋଳିଲେ, ଦେଖିଲେ କି ସେଇଠି କ'ଣ ନା ଘର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ହେଲା। ଘର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି। ତ ସେ ଯୋଉ ଘର ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ସର୍ଭେ କଲେ, ଜାଣିଲେ କି ଏଠି କ'ଣ ନା ହରପ୍ପା ଆଉ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ବୋଲି ଦିଟା ସଭ୍ୟତା ବା ସିଭିଲାଇଜେସନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ମାନେ ଲୋକ ଯଦି ସିଭିଲାଇଜେସନ କେହି ଜାଣିନ ବା ଜାଣିପାରୁନ, ନୂଆ ଅଛ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ପଢ଼ିନ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସିଭିଲାଇଜେସନ ମାନେ ଯୋଉଠି କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ନିଜର ବସତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ତମର ନିଜର ଘର ପାଖରେ କଲୋନୀ ଥିବ, ବା ସବୁଠୁ ହେଉଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ଗାଁ। ଯେମିତି ଗାଁ ଅଛି, ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁର କିଛି ନିଜର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଗାଁର ନିଜର ପୋଖରୀ ଥାଏ, ନିଜର ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ଯେମିତି ବୁଝୁଛେ ସେମିତି ସିଭିଲାଇଜେସନଟାକୁ ବୁଝିଯାଅ, ହେଲା। ତ ଏଇଟା କାହା ସୁପରଭିଜନରେ ହେଇଥିଲା? ଆମର ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ହରପ୍ପା ଆଉ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ହରପ୍ପାକୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉ ତା ଖୋଳିବାକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆମର ଦୟାରାମ ସାହାଣୀ ଆଉ RD ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା, ହେଲା। ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ସେ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ସେଇ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ପର୍ଟିକୁଲାର ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଦେବି। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ସ୍ପୁନର ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍ରେ ଦ ରୁଇନ୍ସ ଅଫ୍ ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱେର୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ। ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିଏ କରିଥିଲେ? ଆମେ ଯଦି ଦେଖି ଯାଉଛେ ଆମର କୋଉ କହିଲ, ଆମେ ଯଦି ଆମ ମୌରିୟନ ହଉ କି ଆମ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡକୁ ପଳାଉଛେ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ନା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରୂପରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମର ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥିଲା। କୁହନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସଲତନେଟର ସୁଲତାନ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ବାହାରୁ, ଯୋଉ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଭାରତ ଶାସନ କରିବେ ବୋଲି, ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କ'ଣ ନଥିଲା ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଥିଲା। ଇତିହାସର ପୁସ୍ତକ ଥିଲା, କୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗର ବି ପୁସ୍ତକ ଥିଲା। ଏମିତି ବି ଷ୍ଟୋରି ଅଛି କି ଜଣେ ଯୋଉ ଆମର ସୁଲତାନ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି, ସେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ସେ ବହୁତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇସଲାମର ଥିଲେ ଯୋଉ ବେଦମାନେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଜମା ବି କ'ଣ ଠିକ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ
ଗୋଟେ ବହି ଗଲା ତାଙ୍କ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ରୋଗଟାକୁ କ୍ୟୁର କରିପାରିଥିଲେ। ତ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ରାଗ ଆସିଯାଇଥିଲା କି କ'ଣ ନା ଏଇଠି ଯଦି ଏଇ ରୋଗର କ୍ୟୁର ଅଛି ଏମାନେ ବହୁତ ସାରା ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ା କି କ'ଣ ନା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ। ତ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। କୁହନ୍ତି କି ଏତେ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୁକ୍ସ ଥିଲା ଏ ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କି ସେ କେତେ ମାସ ଯାଏଁ ଜଳିଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ କିଏ କାହା ଲିଡରସିପ୍ରେ ମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ଆମର ଡକ୍ଟର ସ୍ପୁର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଲିଡରସିପ୍ରେ। ଦେଖିବା ଭଗ୍ନାବଶେଷର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ରିମେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନରେ ଦେଖିବା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ। ଆମର ବିଲ୍ଡିଂସ୍ ଆସିବ, ସୌଧ, ଆମର ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ବା ମେମୋରିଆଲ୍ସ, ସ୍ତୂପ, ପ୍ରାସାଦ, ମଠ ବା ମୋନାଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହେଲା। ଏଇଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ। ଆମେ ବିଲ୍ଡିଂସରୁ, ମେମୋରିଆଲ୍ସରୁ, ସ୍ତୂପରୁ ଆଉ କ'ଣ ନା ପ୍ୟାଲେସେସ୍ ଆଉ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି। ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ କ'ଣ? ମଠ। ମଠ ଗୁଡ଼ାକରୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛେ? ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛେ କି ପୂର୍ବ କାଳରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କେମିତି ପ୍ରାସାଦ ଗଢ଼ିଥିଲେ, କୋଉ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲେ ପଚାରିଦେବ। ଆଉ ତମେ ତ କାହିଁ ମୋତେ ପଚାରୁନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ତ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ତ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଏଇ ସୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକରୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି କୋଉ ରାଜାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏଇଟା ମୁଦ୍ରାଟା କୋଉ ରାଜାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଥିଲା, କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, କାହିଁ ତ କେହି ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ? ମୁଁ ଗୋଟେ ତମକୁ କଏନ୍ଟେ ଦେବି, 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ଟେ, ଏବେ ତ ଛାଡ଼ ସବୁ ଇୟର୍ ଲେଖା ହେଉଛି। କୋଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ପୁରୁଣା କଏନ୍ ଆଣିବି ଯେଉଁଥିରେ ଇୟର୍ ଲେଖା ହେଇନଥିବ ତମକୁ ଦେବି। ମୁଁ କହିବି ଏଟା ଇୟର୍ କୁହ, ତମେ କ'ଣ ହାତରେ ଧରିକି ନା ଦେଖିକି କହିପାରିବ କି ତା ଇୟର୍ଟା? କାହିଁ ତ କେହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହଉ ବା ଶିଳାଲେଖ ହଉ ବା କଏନ୍ସ ହଉ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ତାଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ ବି ଜାଣି ଦେଉଛେ, ପର୍ଟିକୁଲାର କୋଉ ରାଜାଙ୍କର ବି ଜାଣି ଦେଉଛେ। କେମିତି ଜାଣୁଛେ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କଏନ୍ରେ ତୁମେ ଜାଣି ଦେଉଛ କି ରାଜାଙ୍କ ଫେସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିଳାଲେଖ ବା ଇନସ୍କ୍ରିପସନଟା ଦେଖିଥିଲେ କାହା ଲେଖା ବୋଲି ତ ସେଠି ନାଁ ଲେଖା ହେଉନଥିଲା, କେମିତି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ? କାହିଁ ତ କେହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ପଚାରୁନରେ। ହଁ, ଶକ ଏରା ବା କୁଷାଣ ସିମିଲର। ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ବାର ବାର ତୁମକୁ କହୁଛି କି ଆମର ଯେଉଁ କଏନ୍ସ ହଉ ବା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ହଉ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମସିହା ଜାଣିପାରୁଛୁ, ସେଟା କ'ଣ ଥାଏ? ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ ମେଥଡ଼ ବୋଲି ଅଛି। ସେଇ ମେଥଡ଼ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ଟା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ନାହିଁ, କେଉଁଟାରେ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ ମେଥଡ଼ ବୋଲି ଅଛି ସେଇଥିରେ ହେଲା। ସେ ମେଥଡ଼ର ନାଁ କ'ଣ? କାର୍ବନ ଡେଟିଂ ମେଥଡ଼। ସେଇ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ଟା ମିଳିଯାଏ। ସେ ଶିଳାଲେଖର ହଉ କି କଏନ୍ସର ହଉ କି ଯେଉଁ ରିମେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକର ହଉ, ପର୍ଟିକୁଲାର ହେଇଯାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିବା। ଶକ ଆଉ କୁଷାଣ ସିମିଲାର। କୁଷାଣ ମାନେ ହିଁ ଶକ ଏରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଦେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବାଉଟ୍ ପଲିଟିକାଲ, ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଲା। ଏମାନେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଗୁଡ଼ାକ ବା ରିମେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପଲିଟିକାଲ ହଉ, ରିଲିଜିୟସ୍ ହଉ। ପଲିଟିକାଲ ମାନେ ରାଜନୈତିକ, ରିଲିଜିୟସ୍ ମାନେ ଆମର ଧାର୍ମିକ, ଇକୋନୋମିକ୍ ମାନେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯାହାର ପ୍ରାସାଦ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ତା ପାଖରେ ସେତେ ପଇସା ଥିବ, ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ପଇସା ସେ ତା ଘରଟା ସେତେ ସୁନ୍ଦର ବନେଇ ପାରିବ ନା। ଆଉ ଦେଖିବା ଏବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଗ୍ନାବଶେଷ କ'ଣ? ମୂର୍ତ୍ତି, ମୃତ୍ଶିଳ୍ପ ବା ଯେଉଁ ପୋଟେରୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ମାଟି ପାତ୍ର ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ, ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଫ୍ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ମନେକର ଯେଉଁ ମୁଁ ହରପ୍ପା ମହେଞ୍ଜୋଦାର କହିଲି ହେଲା, କି ଅଲଗା କେଉଁ ଜାଗା ହଉ, ମନେକର ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଲା କି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ଗୋଟେ ସହର ପୁରା କ'ଣ ନା ସେଥିରେ ମାଟିରେ ପୁରା ବିଛେଇଗଲା, ପୁରା ବୁଡ଼ିଗଲା।
ତ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଡେଲି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ପୋଟେରୀ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ବା ଘରେ ଦେଖ ଘରେ ଆମେ କ'ଣ ଷ୍ଟାଚୁ ହେକା ରଖିନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଘରେ ସଜେଇକି ତ ରଖିଛେ ନା ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ଜଣେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ପାଇବ ହେଲେ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ହେଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିସ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଅସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ପିପଲ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପୋଟେରୀ ହଉ ବା ଆମର ଷ୍ଟାଚୁ ହଉ ବା ଡେଲି ଲାଇଫ୍ର ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରେ ଆମକୁ ଆମର ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରେ ମାନେ ଦେଖାଏ ଏଇଟା ଶୋ କରେ କି ଆମର କଲଚର ଆଉ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ ସେ ସମୟରେ କେମିତି ଥିଲା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଫେମସ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସାଇଟ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଟଳିପୁତ୍ର ବା ଯେଉଁଟା ପଟନା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ବିହାରର ରାଜଧାନୀ, ସାଞ୍ଚି, ସାରନାଥ, ମଥୁରା ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଫେମସ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସାଇଟ୍ସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ଶିଶୁପାଳଗଡ଼, ପୁରୀ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିବ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ସେଇଟା, ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସାଇଟ୍। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କୌଶଳ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ବେଶୀ ତ ମୋର ନାହିଁ ବୁକ୍ରେ ଖାଲି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ହେଲା। ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ହେଉଛି କ'ଣ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଫଟୋଚିତ୍ର ନେଇ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ଏରିଏଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ରିଭର ବେଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସାଇଟ୍ସ। ଆମର ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ମନେକର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସୀମାରେଖା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ସୀମାରେଖା ବହୁତ ହି ଅଲଗା କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ ଯଦି ଆମେ 1947 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ବି ଦେଖୁଛେ ଆମ ସହିତ କିଏ ଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଆମର ସୀମାରେ ହିଁ ଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ବି ତ ଆମଠୁ ଅଲଗା ହେଇନଥିଲା ନା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଏଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମାନେ ଆକାଶରୁ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଉଠା ହେଇକି ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କମ୍ପେୟାର ହୁଏ ଆଗରୁ କେମିତି ଥିଲା କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ରାଜାମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମ୍ୟାପ୍ ଥିଲା ଆଗରୁ କେଉଁ ଜାଗାଟା କେଉଁ ଜାଗାର ମାନେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରାହେଉଥିଲା କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଟାଇମ୍ ସହିତ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକାଶରୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାଚୀନ ମ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣିଲେ ଦେଖିଲେ କମ୍ପେୟାର କରିବେ କି କେଉଁ ଜାଗାଟାକୁ କେଉଁ ନାଁରେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ତଳେ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ତଟ ନିକଟରେ ଥିବା ସଭ୍ୟତାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଖୋଜାଯାଏ। ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡିସ୍କଭର ସମର୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ସ ଯେମିତିକି ଦ୍ୱାରକା ଆମେ ଜାଣିଛେ କାହା ନଗରୀ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନଗରୀ ଥିଲା କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନଗରୀ ଦ୍ୱାରକା ଥିଲା। ଦ୍ୱାରକା କ'ଣ ନା ସେ କ'ଣ ନା ବନ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ଲଡ଼ରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆମେ ସେ ଷ୍ଟୋରି ବି ଜାଣିଛେ ନା କି ସମୁଦ୍ର ପାଣିଟା ଆସି ଯାଇଥିଲା ଦ୍ୱାରକାକୁ କ'ଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା। ତ ତାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମ୍ୟାରାଇନ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱାରକା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା 1922ରୁ 23 ମସିହାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଆବିଷ୍କାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଇଥିଲା। ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସ୍ପୁନର। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଶିଶୁପାଳଗଡ଼, ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଦ୍ୱାରକା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଆମର ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ। ଦ୍ୱାରକା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ କେଉଁଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଛେ ଆମର ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବା ମାରାଇନ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜିରୁ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଏବେ ଆସିବା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ବା ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ହେଲା ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବନା ହେଇଛି ହେଲା। କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ମାନେ କୀର୍ତ୍ତିଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଜିଟିଭ ଟର୍ମଟା ନା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବନା ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିବା ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ବି ଦେଖିବା। ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ଫର୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ହେଉଛି ଇତିହାସ ଜାଣିବାର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପାଦାନ। ଉଦାହରଣ ମନ୍ଦିର ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗ ବା ଫୋର୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହୁଛେ ଆମେ, ପ୍ୟାଲେସେସ୍ ବା ପ୍ରାସାଦ, ସ୍ତୂପ, ବିହାର ବା ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି। ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ଅଛି ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ହେଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନା ହେଇଛି। ସେମିତି
ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ତ କେତେ ମନ୍ଦିର କରିହବ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିହବ କି ନା? ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କରେ ଯୋଉ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଫୋର୍ଟ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛେ, ପ୍ୟାଲେସେସ୍ ଦେଖୁଛେ, ପ୍ୟାଲେସେସ୍ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି। ଏବେ ତ ପ୍ୟାଲେସେସ୍ ଗୁଡାକ ଓଡିଶାରେ ଯେତିକି ପ୍ୟାଲେସେସ୍ ଦେଖୁଥିବ କି କଣ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ହୋଟେଲ ଟାଇପ ର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଇକି ସେଠି ରହି ବି ପାରିବ ହେଲା। ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନିଜ ନିଜର ପ୍ୟାଲେସ୍ ଅଛି, କାରଣ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କଣ ରାଜା ଥିଲେ। ସ୍ତୂପ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆମର ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଯୋଉ ଆମ ଧଉଳିରେ ଦେଖୁଛେ, ଆମ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଗୁଡା ଅଛି। ବିହାର ବା ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି, ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ କଣ କରେ, ଯୋଉ ମଠ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇଗୁଡାକ କଣ କରେ ନା ହେଲ୍ପ କରେ ଆମକୁ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସୋର୍ସ ଦେଇଥାଏ। They provide information about contemporary art, architecture, craftsmanship। ଏଇ ଯୋଉ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡାକ ଆମର ଆମକୁ କୋଉ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ? ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ହଉଛି ଯୋଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମୋନାଷ୍ଟ୍ରିର ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଡେଫିନେସନ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରୁହନ୍ତି ଯୋଉଠି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି କୁହନ୍ତି, ବା ମଠ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ହେଲା। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ହିଁ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ୱାର୍ଡଟା ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପୂଜା ତ ତାଙ୍କର ହୁଏନି, ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ମେଡିଟେସନ କରନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯୋଉଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବ ସେଇଟା କଣ କହିବା ଆମେ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ପର୍ଟିକୁଲାର ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ୱାର୍ଡଟା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ରୁ ହିଁ ଆସିଛି, ବା ଯଦି ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ଓଡ଼ିଆରେ ମଠ ବି କହିଦେଲେ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବୁଝିବ, ତ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ହଉଛି କଣ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯୋଉଠି ଷ୍ଟାଚୁ ଥାଏ, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ମଙ୍କ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ମଙ୍କ ମାନେ ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ସେଟା କଣ କୁହାଯିବ, ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି କୁହାଯିବ। ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି କୋଉଠି ଅଛି, ଜିରାଙ୍ଗ, ଯୋଉଟା କି ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଜିରାଙ୍ଗରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଲା। ବୁଝିଗଲ ଶୁଭ୍ରଙ୍କିତ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କଣ କହିଲି, ଆମର ଯୋଉ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡାକ କାହା କାହା ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଏ? ଆର୍ଟ, ସମକାଳୀନ ମାନେ ସେଇ ସମୟର ହେଲା, ଆର୍ଟ, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, କ୍ରାଫ୍ଟମ୍ୟାନସିପ୍। ଆମର ଯୋଉ କଳା ଅଛି, ଶୈଳୀ, ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ କଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏବେକାର ମନ୍ଦିର ଦେଖ, ତମ ଘର ପାଖରେ ତ ନିହାତି ଶିବ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର କି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଯାହା ବି ଥିବ। ଏବେ କଣ ହଉଛି ନା ସିଧା ସିମ୍ପଲ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ବନି ଦିଆ ହଉଛି ଇଟା, ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟରେ। ସେତେବେଳେ ନା ସିମେଣ୍ଟ ଥିଲା ନା ଏମିତି ଇଟା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ପଥର ଥିଲା। ବଡ ବଡ ପଥର ଗୁଡାକୁ ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛେ, ପୁରା ଇଜି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ବେଶୀ କୋଉ ବାହାର ଜିନିଷ କହୁନି। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛେ, ବା ଆମର ଯୋଉ କୋଣାର୍କରେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛେ, ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛେ, ସେଗୁଡାକ କଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର କାଟିକି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି କି ନା, ସେଗୁଡାକ ବଡ ବଡ ପଥରକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ସେପ୍ ଦିଆ ହେଇକି ମନ୍ଦିର ଆକାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପଥରଟାକୁ କାଟିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଷ୍ଟାଚୁ ଗୁଡାକ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ବନା ଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଦେଖୁଛେ, ମନ୍ଦିରଟା କଣ ଚିକଣ ଖାଲି ଅଛି କି ତା ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱଟା, ନା, ସେ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ କଣ ଖୋଳା ହେଇଛି, କେତେ ନର୍ତ୍ତକୀ, କେତେ କଣ ପୋଜ ଦେଇଥିବା ଝିଅ ହଉ କି ପୁରୁଷ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ଚିତ୍ର ମାନେ ଏମିତି କରାଯାଇଛି, ଆକୃତି କରାଯାଇଛି। ସେଇଟା ହିଁ କୁହାଯାଏ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ସିମେଣ୍ଟରେ ବି ଭଲ କି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ସେତେବେଳେ ପଥର କାଟିକି କରୁଥିଲେ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା କୀର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ଚାରିଆଡେ ଆମର ହେଲା। କ୍ରାଫ୍ଟମ୍ୟାନ ମାନେ କେତେ ଇଜିଲି ପଥର କାଟିକି ତାଙ୍କର କଳା ଦେଖେଇ ପାରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପିରିୟଡର ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କଣ? ମୋରିୟନ ପିରିୟଡ ଯଦି ଦେଖୁଛେ, ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରୁ ପ୍ରସ୍ତର ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରୁ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଷ୍ଟୋନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଫ୍ଲୋରିଶ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରେନ୍ ଅଫ୍ ଅଶୋକ। ଷ୍ଟୋନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରର ଆସିଥିଲା କଣ ନା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ହେଇଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ। କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅଶୋକ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ସବୁ ସୋର୍ସ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ, ମାନେ ଶିଳା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସବୁ। ସେ ମେଜର ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରରେ ହଉ କି ମାଇନର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥରରେ ହଉ, ଯାହା ବି ଥିଲା ଅଶୋକ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଗୁଡାକରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କଣ ନା ସବୁ ଲେଖା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କି ଷ୍ଟୋନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରସ୍ତର ମାନେ କଣ, ପଥର ହେଲା। ଏଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କି ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି।
प्रमुख स्थान कौन पाटलिपुत्रटा पटना कहली सांची सारनाथ एठी कौन ना आमर अशोकंकर सब अच्छी कहीं अशोकंकर निजर राजधानी थिला कौन पाटलिपुत्र थिला जो मौर्यन पीरियड देखिए आम पढ़ा आग को सेटा कौन तांकर निज राजधानी थिला सांची सारनाथ रे से कौन करथिले सबू आमर ए जो शांति स्तूप गुड़ाक बनईले से कौन ना बौद्ध धर्मर बेसी प्रचार करोथिले कुषाण गुप्त जुग देखिवा गांधार आर्ट जदि आम देखुचे तक्षशिला यहाँ होता गुप्त युगीय कला देखिवा अजंता एलोरा देवगढ़ गुप्त जुगरे मंदिर और गुंफा चित्रकलार विकास घटी गुप्त जुगरे कौन होता ना बहुत सारा मंदिर तैयारी होता गुंफा चित्र माने गुंफा गुड़ाक भितर गुंफा कौन जो गोटे पहाड़ थी ता भीतर गोटे खाली जगह थी सेटा को गुंफा कह जाए ना से जो गुंफाटा कौन होता ना ता विषय कौन जो गुंफा जाइकी खाली थी गुंफाटा से गुंफा जाइए चित्र करके से कौन करथिले ना से कलार विकास करथिले ଏହି ବିଷୟଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କର ଦ ନିଗମ ଏଜୁକେସନାରୀ ଆପ୍ ଏବଂ ଜଏନ୍ କର ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟାଚ୍ରେ। ଏଥିରେ ତୁମକୁ ମିଳିବ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାसेस ତାର ରେକର୍ଡେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ସେସନ୍स ଇଜି ନୋଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ PDF ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।